students, parents, and all the respected dignitaries here. It gives me immense pleasure to welcome you all to first orientation day program at Ira Career Institute. This is much awaited event in every student's life, as it gives returns to the efforts put in by students and teachers. It gives me immense pleasure to say that Ira Career Institute has crystal clear vision of educating students and guiding them in most crucial stage of students' life. I am very delighted to welcome all the guests, parents, students and media friends who are helped to attend this orientation function in the same institute with your auspicious presence. It is always our tradition to start any special event with Almighty's blessings. I invite Sakshi Narayan here to sing a song. शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियं भारत भारतम नित प्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम नित्य निरंतर दानवता मानवता समता ममता शारदि सातमनोरथका जो अनिवार्य नहे समता संकल्प अभिजिता विमतम संकल्प अभिजिता विमतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियं भारत भारतम नित प्रियं भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम सुमितनय कामनाय सुरभितनय भावनाय सुमितनय कामनाय सुरभितनय भावनाय मैत्री विद सम्मेलन में मैत्री विद सम्मेलन में प्रभु विद बंधु भावनाय प्रभु विद बंधु भावनाय शाश्वत सुविकसितैति शुभम् शाश्वत सुविकसितैति शुभम् आनंद मंगल मंगलम् आनंद मंगल मंगलम् नित प्रियं भारत भारतम् नित प्रियं भारत भारतम् स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं Thank you, Sakshi and your team. Your song had a beautiful beginning to this event. Now, I would like to call Shri Giresh Avadi sir for exerting a warm welcome to everyone who have joined us and making this event useful. ಆನಂದದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಶಿವಾನಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಧಾರವಾಡ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶಾಲ್ ಸಮಾಜ ಅವರು ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಕೊಡಲು ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿ ನಂದಡೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಶಿವಾನಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಧಾರವಾಡ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಸಮಾಜ ಅವರು ಪುಷ್ಪ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. Professor Reddy, Vice Principal of Shivanand College, ಧಾರವಾಡ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಸಮಾಜ ಅವರು ಪುಷ್ಪ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶಾಲ್ ಸಮಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಕೇತ್
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಬದಲತಿ ಮೌಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಬಯಾಲಜಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಹೇಶ್ ಮಾಳಿಕ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. Thank you, Shri Vedas Sharadi sir, for exerting a warm welcome to everyone who has joined us in the event industry. Virakari Institute is also started with a crystal clear vision and is being built by people who are ready to work on their vision. Now, I would like to call upon our founder and correspondent of Virakari Institute, Professor Vishal Samaji sir, a visionary with experience in the field of mathematics, and he is a research scholar in Jain University. ಇವತ್ತಿನ ವೀರ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದರ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸೆಷನ್ ಗಣ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ BA ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ BA ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ ನಾಳೆಯಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PG ನಂದಾಳೆ ಸರ್, ಶಿವಾನಂದ್ PU ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕರ್ಕಿ ಸರ್, ಇವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಾರವಾರ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವೀರಾ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿತ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದರ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅಭಿನಂದನ್ ಶಿರಗಾಮೆ ಇವರಿಗೂ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನೇಕಾಂತ್ ಶಿರಗಾಮೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ WB ಮೌಲವಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀರಾ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ SSLC ಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಈಗ PUC ಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಆದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಏನು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳಿದಾವೆ, ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವಿವತ್ತು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಲಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳು ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀರಾ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ವಿಷನ್ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
Our vision is to become an educational setup that works towards the overall development of the student by strengthening the brightest and fly high in the sky so as to achieve best in their lives. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೀರ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ BSc ಅಗ್ರಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಆಗಲಿ BAMS ಆಗಲಿ BHMS ಆಗಲಿ MBBS ಆಗಲಿ BSc ಆಗಲಿ ಈ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ವೀರ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ವೀರ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹುಟ್ಟಿತು? ನಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗ PUC ಮುಗಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ 87%, ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 87% ಅಂಡ್ CET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 7000. ಅವಾಗ ಇನ್ನು ನೀಟ್ ಮೇಲೆ MBBS ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ 7000 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಸೆ MBBS ಮಾಡಿಸೋದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಸೆ MBBS ಆಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ CET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 7000. ಆವಾಗ CET ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 4000 ಒಳಗಡೆ ಬಂದವರಿಗೆ MBBS ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. BHMS BMS ನಾನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ CET ನೀಟ್ JEE ಅಂತ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಅವಾಗ ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ BHMS ಬೇಡ, BMS ಬೇಡ, ನಾನು ಇಂಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನಗೊಂದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ MBBS ಸೀಟು, ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅವೆಲ್ಲ 3 ಸೀಟ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು BSc ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಠ ಮಾಡಿ BSc ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ MSc ಮಾಡಿ ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ MSc ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗ PhD ಮಾಡ್ತಾ CET ನೀಟ್ JEE ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಈಗ ನೆರವೇರುವ ದಿನ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವು CET ಮಾಡಬೇಕು, ನೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಅಭಿನಂದನ್ ಶಿರ್ಗಾಮೆ ಇವರು CITEC ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪುಣೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಇವರು ಬೆಳಗಾವಿ KEಲಿ ಅಲ್ಲಿ MTech ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ CET ಮುಖಾಂತರ ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ರ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟರು. ಬೇರೆ ಕಡೆ KEಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಲಿತರು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರು, MTech ಮುಗಿಸಿದ್ರು, ಒಂದು ಉನ್ನತ ಉದ್ಯೋಗ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ CET ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ CET ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ they are giving CET and NEET coaching for the student. So ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ MBBS ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುದ್ದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನೇಕಾಂತ್ ಸಿರ್ಗಾಮೆ ಇವರು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ MBBS ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ MBBS ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ರೂರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲಿತರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾರು ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ CET ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೂ MBBS ಸೀಟು ತಪ್ಪು ಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಂತರ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ MBBS ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲ 6000 ಪೇಷಂಟ್ ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ
ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವು ವೀರ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು? ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ 5 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಇಟಿ, ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಜೆಇಯ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 15 ದಿವಸಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎವ್ರಿ 15 ಡೇಸ್ ಒಬ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಸರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಸಾವಂತ್ ಸರ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಂಪಿ ಆದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೂರಜ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತನುಶ್ರೀ, ಈ ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆನಂದ್ ಪರಮಾಜೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ್, ಇವರು ಇನ್ಸಲ್ಟರ್ಜಿಯಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 8 ರಿಂದ 9 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಇಟಿ ನೀಟ್ ಅನ್ನೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳಿಂದ ಪಾಠವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬಿಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 50 ರಿಂದ 60% ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉಳಿದ 40% ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿಯ ರೂಲ್, ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಯಾವುದೋ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಬುಕ್ಕಿನಿಂದ ಕೊಡೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಬುಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಿನೇಶ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ದೀಪಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ಎರರ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ 4-5 ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡೈಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತಿಳಿಯೋದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆವಾಗ. ಈ 5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು 5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 48 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗ್ತವೆ. 48 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಬರೆದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲಿ, ಎಂತದೇ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬಂದ್ರು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎವ್ರಿ 15 ಡೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಲಾಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆದು ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಏನೇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ವೀರ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ID ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ID ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರುವಂತ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬಹಳ ಆಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು
ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ID ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ID ಕಾರ್ಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಏನಪ್ಪ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್? ಯಾರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 7,000 ಬಿಲೋ 7,000 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ CET ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ MBBS ಸೀಟ್ ತಗೋತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಅವನ 4 ವರ್ಷದ ಕಲಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ 50,000 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ 50,000 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೋರು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ 95% ಅಬೋ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್, ಅಂದ್ರೆ 10,000 ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, 5,000 ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಅದೆಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 90% ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನ. ಆಮೇಲೆ 85 ಅಬೋವ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ 2,500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ IFSC ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಟೈಅಪ್ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಇದೆ. ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೀರ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು 70% ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 70% ಒಳಗೆ ಅವ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು 70% ಒಳಗಡೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ವೀರ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಾಗವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ 2ನೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಈಗ ಶಿರಗುಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 5 to 6 ಮಂತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ, ನನಗೂ ಕಷ್ಟ ಏನನ್ನೋ ಗೊತ್ತು, ದುಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಯೋಲಜಿ ಇವು 4 ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ CET ಪ್ಲಸ್ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ JEE ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಡೈಲಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಅವನ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಕೊಡಿ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 1,000ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಲಾಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕರ್ಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಅವರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಲೆಕ್ಚರ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಲಾಭದ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇದೇ ವೀರ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಯ್ಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ 4 ಕ್ಲಾಸ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ CET, ನೀಟ್ ಮತ್ತು JEE ಮತ್ತು BSc ಅಗ್ರಿ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ BSc ಅಗ್ರಿ ಈಗಿಂದನೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ವೀರ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಗೋಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಥವಾ ಮಗ 99% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ವಿತೌಟ್ CET, ನೀಟ್ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ MBBS ಸೀಟ್ ಅನ್ನಾಗಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ವಿತೌಟ್ CET ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಯಾವುದೇ
ಇದನ್ನ ಬರ ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಇಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು 4 ಚಾಯ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆರಿಸಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಇನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 15 ಜನರ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಫುಟ್ ಅಂತರದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಈ ತಿಂಗಳೇ 14ನೇ ತಾರೀಕರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಿಒ ಆಫೀಸಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದು ಕರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಫೀಸ್ ಏನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ಆಧಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳುವವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. Now, I would like to call Professor W.P. Mulvey sir to say a few words and share your views on this institute with us. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಟ್ಟು ಕೇಳಿದಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿತು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಲಕರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಷ್ಟು ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗಷ್ಟು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು. ವೆಟರ್ನರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪಶುಗಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, BSc ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಾಪಾಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 2 ರೀಸನ್ ಇರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಫರ್ಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಂತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೇಳಿ ಪಾಲಕರ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೆಷರ್ದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, BSc ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, BSc ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು CET ಮತ್ತು NEET ಅನ್ನುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಮುಖ್ಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್. ಈ 2 ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಗೋರಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತಗೋರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು 2 ಎಕ್ಸಾಮ್. ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಓದೋದ್ರೆ, 10ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಓದೋದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, MBBS ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ BDS ಆಗಬೇಕು. BDS ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತೇವಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ, ಆ BDS ಆಗಬೇಕು,
MBBS ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್. ಅದೊಂದು ಮಾಡೆಲ್, ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಧಕ್ಕಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ CET ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ನೀಟ್ ಯಾರು ಕೇಳುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಬಂದ್ರು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು MBBS ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ನಾವು BDS ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC annual ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಫುಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ 90% ಮಾಡಬೇಕು, 99% ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು CET ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೇಳಿ. ನನಗೂ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇದೊಂದು ಏನು ಯುಗ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎರಾ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತು. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ. ಒಂದಾಗೂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಬಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಈಗ ಇರುವಂತ ಯುಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಇದ್ರ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಮನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, CET ಹೆಂಗ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೂ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹುಡುಗ ನಾವು ನೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, CET ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು 10 ಜನ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. 2 ಜನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು, ಮಿಕ್ಕಿದ 2 ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸಬಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಳಿಸೋದು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ CET ನೀಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದ್ರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫೀಸ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ 80,000 80,000 1 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ 251 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 250 ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ CET ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಿಶಾಲ್ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬರೇ MBBS, BDS, BTech, MTech ಸಿಟಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಸಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ವಜ್ರಗಳು ಇದಾವೆ. ಆ ವಜ್ರಗಳು ಹೇಗಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲದಾಗಿದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೊಲದಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾದಿ ಬೇಕು. ಆ ಹಾದಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ವೀರಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Thank you, Professor W.B. Navalani, sir. We are very grateful to have you with us. Now I would like to welcome Professor P.B. Nandhare, sir, to share your words and thoughts about this. ವೇದಾಂತ ಕೇಸರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಶ್ರೀ ಪಾದಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ನತಮಸ್ತಕನಾಗುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್
ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಎ ಕರ್ಕಿಸರ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಜನ ಸಿರ್ಗಾವಿ ಅವರ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು, ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಮೌಲಿ ಸರ್ ಅವರು, ಈ ವೀರಾ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶಾಲ್ ಸಮಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕ ವರ್ಗದವರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದೊಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಕನಸು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ವೀರಾ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈಡೇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಸುಮಾರೀಗ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡಿತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರ ಪಾಲಕರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವು CET ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಏನೊಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಈ CET ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ CET ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದಲೇ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ CET ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕಳೆದ 1-2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೀಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಅಥವಾ ಈ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ತಂದು ಈ CET ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ G ಆಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ, ಕೇವಲ 8-10 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೊಂದು ಟೀಮ್ ಬಂದ ಆ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಫೀ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ವೀರಾ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದರ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಏನು ಫೀ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನೇನು ಅಲ್ಲ.
ನೀವು ಈ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ CET ಮತ್ತು ನೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಈ ತರಬೇತಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫೀಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಗಂಟೆ ಫೀಯನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತಾರೆ ಇವರು ಅದೇನು ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದೇನು ಖರ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಸರಿದೂಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಶಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಈ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಈ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸುಮಾರು 7-8 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗ್ರಾಮೀಣದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗಿನಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಿದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸದಾವಕಾಶ ತಮಗೆಲ್ಲ ದೊರೆತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಈ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಂತೂ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಈ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಹುತೇಕ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೈನ್ಸ್ SCK ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೂಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಜೂಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ವೀರಾ ಕರಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿನ ಈ ರೂವಾರಿಗಳಾದಂತಹ ವಿಶಾಲ್ ಸಮಾಜ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. Thank you, Professor B.P. Nandare sir, to enlighten us with your words. Now I would like to welcome Dr. Anekan Shirgame sir to speak about social distancing
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸಂತುಲಿತ ಮೊಸಂಬಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು issue that is seriousness about coronavirus and plus we take class social distance and this. Thank you for that. Thank you, Honorable Shivers. ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಕಲಿಯುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ CET-ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಪೀರ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ತು. ಅದು ಟೈಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1.5 months, 1.5 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದು ನಮಗೆ ಬೆಳಗಾವ ಧಾರವಾಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋದ ಇದು ಮಾಡೋಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 25,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ಹಿಂಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ 10,000 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ IIT ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು, ಚಲೋ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಟರು ವಿಶಾಲ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಾವಾಗಿ. ಇದ್ರದ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಇದೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು CET-ದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿ ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಇದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ತೆಗಿತಾರೋ ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದು ಐಡಿಯಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಟೈಪ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಏನು ತೆಗಿಬೋದು, ಏನು ತಗೋಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಚಲೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತೆಗೆಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ಚಲೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಂಬೈನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಅದು ಒಂದೇ ಏನಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಾಕಿ ಏನಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಚಲೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, Shri Abhinandan Shivers. Last but not least, the most awaited, I would like to invite our Chief Guest, Professor J. Patil sir, whose presence made the entire program glorious. He is the man who motivates younger generation, trains them to develop their personality by his unbeatable. Last but not least, the most awaited, I would like to invite our Chief Guest, Professor J. Patil sir, whose presence made the entire program glorious. He is the man who motivates younger generation, trains them to develop their personality by his unbeatable skills. I request sir to please come on with that. ಶಿವಾನಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PB ನಂದಾಸ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಶಿವರಾಮಯ್ಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶಿವಾನಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವದ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ
ಸಮಾಜವೇ ನೂತನವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡು ಈ ಒಂದು ವೀರ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶಾಲ ಸಮಾಜಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಬಿ ನಂದಾಳ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಹಿತ ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಸಮಾಜವರ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶಾಲ ಸಮಾಜವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ MSc ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವಾಗ ರಜೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಸುಟಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು. ಸುಮಾರಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಜಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಜಾ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕ್ರಿ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ರಜಾ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಬಳ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಉಚಿತವಾಗಿನೇ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಬಹಳ ಸರಳ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯ. ನಾವು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಂದಾಳ್ ಸರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಾಗವಾಡ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾಲೂಕಾಗಿ ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ರಿ, ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ಮೆರೆದ್ಕೋಲಾಗ, ಯಾರಿಗೆ ನೀಟ್ ತರಬೇತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, CET ತರಬೇತಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ತರ ಹೊರಗನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಯಾರು ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡಿತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ನೀಟ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು CET ಆಗಲಿ JEE ಆಗಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೇನ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ನಮಗೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ರಿ. ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೌಲ್ಯವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, PUCದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ, ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಈ CET ಮತ್ತು ಇದು ನೀಟ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಬಹಳ ನಿಜ ಐತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸೋದು ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಹುಡುಗರಿಗೂ ಭಾರ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಭಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶಾಲ ಸಮಾಜ ಅವರ ತಲೆಯಾಗ ಬಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಕನಸು ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ಈ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು.
CET ಮತ್ತು ಈ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ನೀಡಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈ ಒಂದು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. JEE ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಮತ್ತು CET ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 40,000, 50,000, 35,000 ಹಿಂಗ್ ಫೀ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಸಮೀಪ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಾ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅತನಿ ಆಗ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಬರೀ PUC ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತಾರೆ. 35,000 ಭಾಳ ಮಂದಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದವರು ಮತ್ತು ತಿರುಗಿ ಬಂದವರು ಆದ್ರೆ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತಾರೆ. ನಾವು 8,000 ಐತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದ್ರಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 8,000, 10,000 ಭಾಳ ಅದ್ರಾಗ 12,000 ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು. ಅದು ಅನುದಾನ ರೈತ ವಿಭಾಗದಾಗ ಬಂದ್ರೆ ತಗೋತಾರೆ ಸರ್. ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೂ ಸರ್ 1,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ, 2,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಬಡತನ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವ್ಗ ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಕುಂಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಾರ್ದಾಗ ಕುಂತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತಾರೆ? ಕಾಲೇಜಾಗ ಕುಂಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಾರ್ದಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರಾಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇನೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದಾವ. ನನ್ನ 33 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಲಕರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪಟ್ಟಣದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸಂತರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂತ ಕಾಲೇಜ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ತೆಗೆಯುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕಲಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಡವರು ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದಾರ. ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಸರ್ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಫೀ ತಗೋದು, ಆದ್ರೆ ಫೀ ಯಾಕೆ ತಗೋತೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸುಮಾರಾಗಿ 20 ಜನ PUC ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ ಫೀ ಏನಿದೆ ಅದು ಟೀಚರ್ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಪಗಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಸಮೀಪ ಮಂಗಾವತಿಯ ಅತಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 92% ಮಾಡ್ಯಾರ. 92%. ಇಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಾಗ 92% ಮಾಡೋದೇನು ಈಜಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ನುರಿತ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಉಳ್ಳಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಐತಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 2ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಟ್ ಮತ್ತು CET ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀಟ್ ಮತ್ತು CET ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಿರಗಾಮಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹಳ ಲಾಭ ಇಟ್ಟಾರೆ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದವ್ರು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಫೇಲ್ ಆದಂದ್ರೆ ಫೀ ತಿಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೇ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಶಾಲ ಸಮಾಜದವರು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, 70%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಫೀ ನಾವು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಮಾತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಐತಿ, ಅಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಐತಿ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವೀರಾ ಕರಿಯರ್ ಇದರ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ, ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವರ್ಷನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿವು. ಅದನ್ನ ವಿಶಾಲ ಸಮಾಜವರು ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ
ಬರ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಸು ಬಹಳ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗೆಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 40,000 CET-ಗೆ. ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ CET ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ. CET ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಟರೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಎಷ್ಟ? 30,000. ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 250 ರೂಪಾಯಿ. ಇದೇನು ಬಹಳ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ್ಲಿ, ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಏನನ್ನ ನಾವು ವಸ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಆ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ ಆ ಹಣ ಏನಿದೆ ಅದು ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರಿ. ಮಾತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ. ಯಾವಾಗ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಹಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು 21 ವರ್ಷ 22 ವರ್ಷ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರ ಆ ದುಡ್ಡು 22 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮರಳಿ ಅವ್ರ ಸಂಬಳ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಒಂದು ಅವ್ರು ನೌಕರಿನ ಹಾಕ್ತಿಲ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಬೋದು. ನೌಕರಿ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಗೃಹಿಣಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ ಮನ್ಯಾಗ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರ ಅವ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಆದಂತ ಲಾಭ ರೀ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇವತ್ತು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಶಿಕ್ಷಿತರು ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡೋದಿಲ್ರಿ. ಈಗ ಕಾಗವಾಡ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಗವಾಡ, ಗಣೇಶ್ವರಿ, ಜುಗುಳ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೊಳೆ ಸಮೀಪ ಐತತ್ವ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? 2 ಮಂದಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇರ್ತಾವ, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾರ ಮನ್ಯಾಗ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರು ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? ಯಾರು ನಸ್ತಾರ್ರಿ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ನಸ್ತಾರ್ರಿ? ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದಾವ ನಸ್ತಾರ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದವನ್ನ ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಸಾಲಿ ಕಲಿಯತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಇದ್ದವನ್ನ ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಾಗಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಟ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಸಮೀಪನ ಐತಿ. ಈ ಗಣೇಶದವರು, ಕಾರವಾರದವರು, ಜುಗುಳದವರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೀರು ಉಣಿಸ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ, ನಾನು ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪಾಲಕರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಸರ್ ನೀರಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀರು ಉಣಿಸ್ಕೋಗಿ ದುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರ್ರಿ, ಸರ್ ನೀರು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮುಂಜಾನೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೀರು ಉಣಿಸ್ಲಾಕ ಬಂದಿದ್ದೀವ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ನೀರಾವರಿ ಸ್ಕೀಮ್ದವ್ರ ಹೊಲದವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಗವಾಡ ಮತ್ತು ಗಣೇಶೋಡ ನೀರೆಲ್ಲ ಜೋಳ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ನೀರು ಉಣಿಸು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ? ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ 2 ಪ್ರಕಾರ ಲಾಭ ತಗೋತೇವೆ. ಮನ್ಯಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ, ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡೋರಾಗ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋರಾಗ್ಲಿ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಗತಿ ಆ ಕುಟುಂಬ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂತ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲಿ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಗವಾಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು 1967ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ರು. ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ 1967ರಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಗವಾಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮತ್ತು ಈ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನ ಸಮಾಜವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ನಂತರ
ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗಳು ಅನಿಸಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ವಾರಕ್ಕೊಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ತನಕ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಭಾಷಣದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ನನಗ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ರಿ, ಸರ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ರಿ, ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಿಂಗ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿತಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ದೇಶ ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಐತಿ. ಮತ್ತು ಕಾಗವಾಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅವರು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೀರಾ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಐತನಲ್ಲ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಸಿರುಗಾಮೆ ಬಂಧುಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Thank you, Professor Patil.